Jarvis, drop my needle. 터미네이터 다크 페이트 2부 시작합니다. I'm reliable and I'm extremely funny. You're not even close to baseline. You suck! 우리는 1부에서 시리즈를 완전히 부정해버리고 It's over. And it wasn't some Skynet thing in the future that actually happened. It's called Legion, an AI built for cyber warfare. 1편과 2편의 모든 등장인물들이 했던 모든 행동을 모조리 개뻘짓으로 만들어버린 첫 번째 장면에 대해서 이야기를 했습니다. 아우 씨발, 봐도 빡치고 다시 봐도 빡치고 돌아봐도 빡치고 생각할수록 빡치네. 이 빡대가리들 진짜. And I am terminated. Fuck fate. 에일리언 3편에서 Wow. Are you kidding me? 아 맞다, 1992년 영화 에일리언 3편에 스포일러가 있습니다. 안 보신 분은 참고하시기 바랍니다. 에일리언 3편에서 웨일랜드 컴퍼니에 에일리언을 넘겨주느니 We're gonna take that out of you. It's very quick. A couple of incisions, you'll be out for 2 hours. And then it's over. 차라리 내가 품고 죽어버리는 희생을 감행해서 인류를 구한 리플리를 완전 생 억지를 써서 에일리언과 함께 살려냈던 에일리언 4편도 이따위 짓거리를 하지는 않았습니다. For all intents and purposes, she succeeded. 기껏 리플리가 자살까지 감행을 했는데 그 옆에 또 다른 행성에 에일리언이 또 있었어, 이러지는 않았다는 거죠. Finding a lot of things funny lately. 그러면은 리플리가 죽은 건 그냥 개죽음이 돼버리잖아요. 전편의 이야기를 존중하면서도 속편을 만들어낼 수 있는 방법은 얼마든지 있습니다. 대가리만 좀 굴린다면 말이지요. Thinks it's a sin. 하지만 굳이 새로운 시리즈를 만들어내기 위해서 존 코너를 죽여버리는 방법을 썼다. Took him from me. 굳이 그 방법을 썼다면 Everyone cries, you'll be remembered as a hero. Life goes on. 그 다음부턴 완전히 새로운 이야기를 만들어내면 됩니다. And I'm at one end of the spectrum. 1편과 2편 Now listen to me very carefully. 그리고 제임스 카메론이 자기 손으로 기록 말살형에 처해버린 3편의 영화들에도 전혀 등장하지 않았던, 그러니까 존 코너가 없는 새로운 세계관에 맞는 새로운 이야기를 만들어내면 되죠. And that close splits. In this new branch reality. 그런데 이 영화가 과연 그걸 해낼까요? 그랬다면 내가 이렇게 빡이 안 쳤지. 미래에서 타임머신을 타고 터미네이터 한 대와 강화 인간 한 명이 과거로 옵니다. 터미네이터는 미래의 지도자를 죽여버리러 왔고 Se encuentra Daniela Ramos. Soy un amigo de ella. 강화 인간인 수호자는 그 터미네이터에 맞서서 미래의 지도자를 지키러 왔죠. 우리 이거 지금까지 몇 번 봤습니까? It's hard to tell sometimes. 한 번 보고 두 번 보고 I need your clothes, your boots, and your motorcycle. 세 번 보고 네 번째는 이 공식을 가지고 온갖 변형을 하는 것까지 봤죠. What day is it? May 12th, 1984, the day you arrived. 제임스 카메론이 영화관에 들어가는 입장객들에게 일일이 뉴렐라이저를 쏘지 않는 이상 First, get some contact lenses, because joints look like they can pick up cable. And there ain't no such thing as aliens or men in black. 우리는 이 영화로서 이 광경을 5번째 보게 되는 겁니다.
스카이넷 이후에 수십 년이 흘러서 나타났다는 리전은 Everybody. Humanity. 스카이넷이 쓰던 타임머신을 업데이트도 안 하고 그대로 쓰는지 이번에도 정확하게 한 명만, 그것도 알몸으로 오는 것까지 똑같습니다. 다른 점이 있기는 있죠. 지금까지는 타임머신이 막 전기를 일으켰는데 여기는 얼음이네요. 와, 새롭다. Fucking great! Oh, great! 아무것도 모르는 미래의 지도자와 달려드는 터미네이터, 그리고 중간에 끼어드는 수호자. 이 구도를 우리가 몇 번 봤습니까? You know, you put me in jail for 18 months doesn't inspire a lot of trust. Carrie tells me you design clothes for kids. 한 번 보고 두 번 보고 세 번 보고 네 번째 변형까지 봤습니다. Come with me if you want to live. 다른 점이요. Wait. Come with me if you want to live. Come with me if you want to live. You want to live? Come on! Come with me if you want to live. 네, 이 대사가 이렇게 바뀌었네요. Come with me or you're dead in the next 30 seconds. 와, 새롭다. Fucking great. 액체 금속 터미네이터요. 설마 이게 새롭다고 하진 않겠죠? 장사 한두 번 하는 것도 아니고. 순살치킨 모양 뼈와 살이 자유자재로 분리되는 건 여기서 처음 보는 거긴 합니다. 난 양념이 좋아 나는. 더 말할 것도 없고 화면을 따다 붙이는 것도 의미가 없습니다. 여기까지만 해도 이 영화가 어떻게 진행될지, 어떻게 끝이 날지가 훤히 보입니다. For blaspheming, but that last one made me laugh. 기계가 보낸 터미네이터는 박살 날 거고 This is the moment when the supposedly dead killer comes back to life for one last scare. 수호자는 희생할 거고 You saved me. 메시아는 살아남겠죠. 너무나 솔직해서 놀라울 정도입니다. 결론적으로 이 영화는 새로운 스토리텔링을 만들어낼 의지 자체가 없습니다. Same old shit, different day. 1편부터 3편까지 계속 똑같이 반복되던 스토리를, 그러니까 2003년 이후로는 만드는 쪽이 지겨워서 갖다 버린 똑같은 스토리를 인종과 성별만 바꿔서 한 번 더 재탕하고 있는 거죠. 뭐 시리즈의 전통 아니냐, 뭐 전통 한 번 더 써먹는 게 뭐가 어때? 라는 분들이 계실지도 모르겠습니다. 그런데 영화의 시작과 동시에 시리즈의 전통? 조까! 우리는 새로운 가치를 만들 거야! 라고 해버린 게 누굽니까? 그래놓고 전작들이 썼던 방식을 그대로 써요? And it sucks. Let's go. 이거는 What is it this time? More money than food. 독립한 다음에 부모님한테 와서 꾸역꾸역 용돈 받아 쓰는 꼴이잖아요. I get the tuition bill. 더 골 때리는 건 제임스 카메론 본인이 이따위 영화는 터미네이터의 후속작이 아니다 라고 내다 버린 영화들에서 비슷한 설정들을 끊임없이 가져다 쓴다는 겁니다. Never even know where she was buried. 심장이 살아있는 강화 인간이요. No, I'm human like you. I'm augmented. I am human. Increase speed and strength, thorium microreactor, which means I can rip your throat out if you piss me off, so don't. 마커스 라이트죠. 터미네이터가 나이 먹고 늙는다고요? Caring for this family gave me purpose. While raising Madeo. 제네시스에서 봤습니다. Old, not obsolete.
미래에서 데니가 그레이스를 구해주고 After Judgment Day, you saved me. 그레이스가 그녀의 충복이 되고 그것 때문에 데니를 지키러 과거로 온다는 거. I volunteer. Make me an augment. 셀베이션에서도 봤고 제네시스에서도 봤던 존 코너와 카일 리스의 관계를 그대로 갖고 온 거죠. And then one man found me. His name is John Connor. 배터리 빼서 쳐박아 죽여버리는 거예요. 라이즈 오브 더 머신에서 똑같이 봤습니다. You are terminated. 무슨 사양 고양이 똥에서 커피 열매 추출해가지고 커피 끓이는 것도 아니고 지들이 똥 쓰레기라고 해놓고 거기서 뽑았으면 어떡해. Gold Coast blend. Okay. 그렇다면 서사가 새롭지는 않아도 전편만큼의 설득력을 갖고 있는가? 추억팔이라도 제대로 하는가? Damn right it will. And I will be there. 미안하지만 그렇지도 않습니다. 카일 리스에게 사라 코너는 지켜야 하는 임무의 대상이자 사랑하는 연인이라는 두 가지 동기를 함께 갖고 있었습니다. 사라 코너에게 존 코너는 인류의 메시아이기 전에 내 속으로 낳은 피 같은 내 새끼였죠. What were you thinking? You cannot risk yourself even for me. Do you understand? 존 코너에게 카일 리스는 이 사람이 내 아버지라는 것도 알고 두 번 다시 돌아오지 못할 것이라는 것까지 뻔히 알면서도 그를 과거로 보내서 희생시켜야 하는 관계였습니다. What? Never mind. 시간 속에 흩어져야 하는 처지지만 그래도 이들은 혈육이라는 누구나 이해할 수 있는 서로를 지켜야 하는 강력한 행동의 동기가 있었습니다. To my son John, what's most difficult for me is trying to decide what to tell you. Wherever we're going, when we cross that line, we're going together. 그런데 그레이스와 데니는 무슨 관계일까요? I've seen that look too many times before. 둘이 친해. We're dating. Okay. 영화가 더 이상의 묘사를 하지 않으니까 두 사람 사이에 우리가 쉽게 이해할 수 있는 감정 같은 게 있을 리가 없죠. 그냥 둘이 친하다. 그레이스는 미래의 지휘관인 데니를 지키고 싶어 한다. 끝인 거죠. But what we make for ourselves. 여성이 등장하기만 하면 여성 서사가 그냥 완성됩니까? They feel it limits the range. 둘 사이에 무슨 일이 있었고 둘이 서로에게 어떤 의미인지 설명을 해줘야죠. 아무리 쉬즈를 처발처발해도 절대로 가릴 수 없는 게 있습니다. 허접한 스토리텔링과 설득력 없는 캐릭터죠. 이 영화는 둘 다 해당합니다. 또 다른 문제도 있습니다. 완전히 다른 등장인물을 써서 1, 2, 3편의 서사를 그대로 똑같이 할 거라면 사실 이 두 사람, 린다 해밀턴과 아놀드 슈왈츠네거는 필요가 없습니다. 필요가 없을 뿐만 아니라 써서는 안 되죠. 맥스 로카탄스키를 새로운 인물로 교체했다면 멜 깁슨은 나오면 안 되는 거죠. 카메오 정도라면 또 모르겠지만 말입니다. What's your name? Django. The D is silent. I know. Umberto Andiamo. Smokey. 그런데 아놀드 슈왈츠네거 없는 터미네이터 시리즈를 찍자니 흥행에 자신이 없습니다. 그래서 이 영화는 굳이 꾸역꾸역 린다 해밀턴과 아놀드 슈왈츠네거를 또다시 등장시킵니다. These weapons will be vital to protect my family. Didn't I say that? What did you do? 이 시리즈는 새롭게 리부트된다. 지금까지 낡은 가치는 다 꺼져라. Remember? 라고 고래고래 고함을 질러놓고 I'm just getting warmed up. 그 낡은 시리즈를 대변하는 인물들을 포스터에 대문짝만하게 박아놓고 예고편에 노골적으로 등장시켜서 낚시질을 하고 있는 거죠. 이건 비겁한 겁니다. 이런 비겁한 짓을 해놓고 변명하는 꼬라지 좀 보십시오. They have solid colored drapes in a little girl's room. I said, don't do it. 존 코너가 죽은 다음에 사라 코너의 서사는 그 흔하디 흔한 회상씬 하나 없이 허름한 모텔에서 늙은이가 주절거리는 독백으로 처리해버리고
I hunt Terminators. And I drink till I black out. 오프닝에서 존 코너를 자기 손으로 끔찍하게 죽여버린 T-800은 A machine took him from me. 라임을 썰면서 이렇게 주절주절 변명을 하는데 무려 터미네이터가 회개하고 개심을 했답니다. You grew a conscience? Caring for this family gave me purpose. While raising Madeo, I began to understand what I'd taken from 저기 실례지만 지금 뭐라고 짓거리는 겁니까? 뭔 개소리 하는 거니? 나도 무슨 개소리인지 잘 모르겠는데. 살인을 목적으로 만들어진 살인 기계가 존 코너를 죽여버리고 나니까 할 일이 없어져서 Yes, how to become a human. 다문화 가정을 하나 꾸렸는데 거기서 애를 키우다 보니까 생명의 소중함을 깨달았다고요? I met his mother Alicia a few months after I killed John. 그래서 직업으로 커튼팔이 하면서 틈틈이 사라 코너한테 문자질한 겁니까? Location, time, date for John. I fragged that one too. 야, 여기 터미네이터 온다. 가서 얘들 막 때려잡으면서 삶의 의미를 찾아. 죽지 마. 화이팅! 이랬다는 겁니까? 진짜 개소리도 참 독창적으로 하십니다. 터미네이터 시리즈에 애정이 넘쳐서 주지사 할 때 빼놓곤 전 시리즈에 개근하고 이렇게 고령의 나이에도 출연해준 아놀드 형한테 And I won't be back. 이게 지금 무슨 대접을 하고 있는 겁니까? 긴 말 않겠습니다. 액션씬만 놓고 보면 중박은 되니까 보고 싶은 분은 보시기 바랍니다. 킬링 타임은 됩니다. 그러나 Terminator. 당신이 터미네이터 시리즈에 애정이 있는 팬이라면 아마 This is gonna hurt like a motherfucker. 터미네이터 다크페이트 억지로 끼워 넣은 원작 캐릭터를 그렇다고 존중도 해주지 않고 새로운 뭔가를 만들기엔 대가리도 딸리고 용기도 없고 그저 우리는 PC하다 이것만 죽어라 외치는 이 수준 미달 속편의 등급은 절대 두번 다시는 이쪽 세계에 발들이지 마이소. 여저 뭐 개 족같은 소리하고 돌아다니지 마시고 을 드립니다. 저희 걸작서는 여러분들에게 추천과 구독을 강요하지 않습니다. Creativity. Thing I don't know about, but I do. You're a fat fucking piece of shit. You know that, Ed? We do this shit for a living. Go on. 강요하지 않습니다. 구걸합니다. 제발 도와주세요. 제발 눌러주세요. 뭘? 이걸. 그리고 이걸. Shoe dog.